मित्रांनो, आता आपण इयत्ता तिसरीचा अभ्यासक्रम पाहूया. इथे आम्ही इयत्ता तिसरीचे सर्व विषय दिलेले आहेत. ते विषय म्हणजे इंग्लिश, मराठी, गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल. त्यामधील आपण इंग्लिश हा विषय पाहूया. इंग्लिश मध्ये आपल्याला स्टडी दिलेली आहे. स्टडी मध्ये आपल्याला इंग्लिश विषयाचे सर्व युनिट्स दिलेले आहेत. त्यामधील आपण आता उदाहरणादाखल युनिट 3 पाहूया. युनिट 3 मध्ये आपल्याला इंट्रोडक्शन दिले आहे. इंट्रोडक्शन मध्ये आपल्याला इंग्लिश विषयाची सर्व माहिती दिलेली आहे. चला तर आता आपण इंट्रोडक्शन पाहूया. Naughty kittens, lost your mittens, then you shall have no pie, then you shall have no pie. The kittens say, meow, 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 meow. The cat says, no. The kitten says, meow, meow, meow. Three little kittens found their mittens and they began to cry. Three little kittens found their mittens and they began to cry. Kittens say, you silly kittens, and you may have some pie, and you may have some pie. मित्रांनो, यामध्ये आपण पाहतच आहात. या पाठामध्ये आपल्याला टेक्स्ट, इमेजेस, साऊंड्स, म्युझिक्स तसेच ॲनिमेशनचा यूज करून तयार केले आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना हे वाचताना कंटाळा येणार नाही. Kittens say, purr, purr, purr. The cat says, now you may taste the pie, now you may taste the pie. Kittens say, purr, 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 purr. Put your book in your bag. Put your notebook in your bag. Put your pen and pencil away. Now stand up. Put your hands on your head. Put your hands at the waist. Touch your knees. Touch your feet. Hold your toes. Stand straight again. Stand up, please.
Start walking on the spot. Fast, faster, slowly, very slowly. Fast. Don't stop. Stop walking. Sit down. Start smiling. Start laughing. Loudly. Louder. Stop laughing. Start singing a poem. Loudly. A little louder. Softly please. Very softly. Stop. मित्रांनो, युनिट 3 मध्ये आपण मल्टिपल टॉपिक्स ऍड केले आहेत. May I come in, sir? Yes, do come in. Thank you, sir. Our teacher wants some chalk. Oh, I see. Open that cupboard. Do you see a box in the left-hand corner? Yes, sir. You can take 2 or 3 pieces of chalk. Thank you, sir. What's the matter with you? Nothing. Oh, come on. Tell me, what's wrong? I have lost my book. Oh, we can share my book today. Girl, kitten, glass, grapes. Queen, joker, kettle, jacket, jar, goat, question, jeep, key, kite, queue, gate. Bag, tag, rag. Old, cold, hold, gold. Road, boat, coat, goat. Let, net, get, set. Name, same, game. Get, let, det. Beg, get, tech, make. Jeep, keep. Ear, near, dear. Sun, bun, fun, run, gun. Mug, jug, rug. Back, pack, sack, quack. Cock, clock, frock, lock, rock. Duck, luck, cluck. Pocket, locket, cricket, jacket. Here, there. Shop, short, sheep, shell. Volleyball, whistle, window, water, wall, woman, vegetables, van, wheel. Ball, call, tall, wall. Walk, talk, chalk. We, he, she. Me, be. See, tree, free, three. Pin, tin, win. Hill, will. Sing, ring, swing. To, who.
new, mew, few, cow, now, how, go, no, so, book, cook, took, look, hook, engine, ginger, page, orange, wall, walk, want, water, watch, this, that, there, then, which, what, where, when. Little lambs, where do you sleep? Little lambs, where do you sleep? In the green meadow with mother sheep, with mother sheep. In the green meadow with mother sheep, with mother sheep. Little birds, where do you rest? Little birds, where do you rest? Close to our mother in a warm nest, in a warm nest. Close to our mother in a warm nest, in a warm nest. Baby dear, where do you lie? Baby dear, where do you lie? In my soft bed with mother close by, with mother close by. In my soft bed with mother close by, with mother close by. Little lambs, where do you sleep? Little lambs, where do you sleep? In the green meadow with mother sheep, with mother sheep. In the green meadow with mother sheep, with mother sheep. Little birds, where do you rest? Little birds, where do you rest? Close to our mother in a warm nest, in a warm nest. Close to our mother in a warm nest, in a warm nest. Baby dear, where do you lie? Baby dear, where do you lie? In my soft bed with mother close by, with mother close by. In my soft bed with mother close by, with mother close by. मित्रांनो, अशा प्रकारे आपला युनिट 3 संपलेला आहे. आपण आता बाहेर पडूया. इंग्लिश या विषयानंतर आपण इयत्ता 3चे मराठी पाहूया. मराठी विषयामध्ये आपल्याला अभ्यास दिलेला आहे. अभ्यासामध्ये आपल्याला मराठी विषयाचे सर्व धडे दिलेले आहेत. तसेच यामध्ये आपण मराठी विषयाचे संपूर्ण टेक्स्टबुक कव्हर केले आहे. चला तर मित्रांनो, आता आपण उदाहरणादाखल नदीबाई ही कविता पाहूया. यामध्ये आपल्याला प्रस्तावना दिली आहे. नदीबाई माय माझी डोंगरात घर, नदीबाई माय माझी डोंगरात घर. लेकरांच्या मायेपोटी येते भूमीवर,
शंकरांच्या मायेपोटी येते भूमीवर. नदीबाई आई माझी निळे निळे पाणी, नदीबाई आई माझी निळे निळे पाणी. मंद लहरीत गाते ममतेची गाणी, मंद लहरीत गाते ममतेची गाणी. नदी माय जल साऱ्या तानेल्या ना देई, नदी माय जल साऱ्या तानेल्या ना देई. कोणी असो कसा असो भेदभाव नाही, कोणी असो कसा असो भेदभाव नाही. शेतमळे मायेमुळे येते बहरास, शेतमळे मायेमुळे येते बहरास. थाळीमध्ये माझ्या भाजी भाकरीचा घास, थाळीमध्ये माझ्या भाजी भाकरीचा घास. श्रावणात आषाढात येतो तिला पूर, श्रावणात आषाढात येतो तिला पूर. पुढच्यांच्या भल्यासाठी जाई दूर दूर, पुढच्यांच्या भल्यासाठी जाई दूर दूर. मित्रांनो, नदीमा या कवितेमध्ये आपण टेक्स्ट, इमेजेस, साऊंड, म्युझिक तसेच ॲनिमेशनचा वापर करून तयार केले आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना हे सहज समजू शकेल. माय सांगे थांबू नका पुढे पुढे चला, माय सांगे थांबू नका पुढे पुढे चला. थांबल्याला पराजय जय चाल त्याला, थांबल्याला पराजय जय चाल त्याला. जय चाल त्याला, जय चाल त्याला, जय चाल त्याला. धडा 5वा नदी माय. कवी कुसुमाग्रज वि.वा. शिरवाडकर. कवितेचा परिचय. या कवितेमध्ये कवी कुसुमाग्रज यांनी नदीचा महिमा वर्णन केला आहे. नदीला त्यांनी आपल्या आईची उपमा दिली आहे. नदी आपल्याला पाणी देते, ती सर्वांवर माया करते. नदी आपल्याला असा संदेश देते की थांबू नका, पुढे चालत रहा. कवितेचा अर्थ. या कवितेमध्ये कवी आपल्याला नदीचा महिमा सांगत आहेत. कुसुमाग्रज म्हणतात, नदी माझी आई आहे, तिचं घर डोंगरात आहे. आपल्या मुलाबाळांच्या मायेपोटी ती डोंगरामधून जमिनीवर येते. नदी माझी आई आहे, तिचं पाणी निळं आहे. आपल्या लाटांच्या हळूवार आवाजात ती ममतेची गाणी गाते. माझी नदी माय साऱ्या तहानलेल्या लोकांना पाणी देते. ती पाणी देताना लहान मोठा गरीब श्रीमंत असा भेदभाव करत नाही. माझ्या नदीमायेमुळे शेतातील पिके बहरतात, भाजी मळे झुलतात. माझ्या नदीमायेमुळे मला माझ्या ताटात भाजी भाकरीचा घास खायला मिळतो. आषाढ आणि श्रावणात पावसामुळे माझ्या नदी मायला पूर येतो. तिच्या काठावर वसलेल्या लोकांच्या भल्यासाठी, कल्याणासाठी ती लांबवर वाहत जाते. माझी नदी माय आपल्याला मोलाचा संदेश देते. ती आपल्याला सांगते की थांबू नका, पुढे चला, प्रगती करा. जो थांबतो त्याचा पराजय होतो, जो सतत पुढे जातो त्यालाच विजय मिळतो. तेव्हा थांबू नका, पुढेच चालत रहा. शब्दार्थ. माय आई, लेकरे मुले, मंद हळूवार, जल पाणी, थाळी ताट, पूर पाण्याचा लोंढा, घास अन्न, पराजय पराभव. एका वाक्यात उत्तरे लिहा. नदीचे घर कोठे आहे? नदीचे घर डोंगरात आहे.
नदी जमिनीवर, भूमीवर का येते? नदी आपल्या लेकरांच्या मायेपोटी भूमीवर येते. नदी कोणती गाणी गाते? नदी ममतेची गाणी गाते. शेतमळे कोणामुळे बहरास येतात? नदीच्या पाण्यामुळे शेतमळे बहरास येतात. नदीला पूर कोणकोणत्या महिन्यात येतो? आषाढ व श्रावण महिन्यात नदीला पूर येतो. नदी दूर दूर का वाहत जाते? आपल्या नदीच्या काठावर बसलेल्या पुढे राहणाऱ्या लोकांच्या भल्यासाठी नदी दूर दूर वाहत जाते. भेदभाव कोण करत नाही? नदीमाय भेदभाव करत नाही. नदीच्या पाण्याचा रंग कोणता आहे? नदीच्या पाण्याचा रंग निळा आहे. थोडक्यात उत्तरे लिहा. नदी भेदभाव करत नाही हे कोणत्या ओळींवरून दिसून येते? नदी भेदभाव करत नाही हे खालील ओळींवरून दिसून येते. नदी माय जल साऱ्या तान्हेल्यांना देई, कोणी असो कसा असो भेदभाव नाही. नदीमाय आपल्याला काय सांगते? नदीमाय आपल्याला सांगते की एका ठिकाणी थांबून राहू नका. जो थांबला तो संपला. जो पुढे चालत राहील त्याचीच प्रगती होते. जो थांबतो त्याचा पराभव होतो. तेव्हा प्रयत्न करत राहा, म्हणजेच तुम्हाला यश मिळेल. नदीमुळे आपल्याला कोणत्या गोष्टी मिळतात? नदीमुळे आपल्याला प्यायला पाणी मिळते. नदीमुळे शेतांना पाणी मिळते. शेते बहरतात. नदीमुळेच आपल्याला खायला अन्न मिळते. नदीची माया आपणा सर्वांना मिळते. खालील शब्दांसाठी कवितेत आलेले शब्द शोधा. आई, माय. जल, पाणी. विजय, जय. जमीन, भूमी. लहान मूल, बाळ, लेकरू. हार, पराजय. शब्द वाचा. गायीचे, वासरू. शेळीचे, करडू. हरणाचे, पाडस. वाघाचा, बछडा. म्हशीचे, रेडकू. घोडीचे, शिंगरू. सिंहाचा, छावा. हत्तीचे, पिल्लू. समानार्थी शब्द. नदी, सरिता. माय, आई. घर, गृह. पाणी, जल. लेकरू, मुले. गाणे, गीत. मित्रांनो, अशा प्रकारे नदीमाय प्रस्तावनेमध्ये आपण प्रस्तावनेबरोबर कवितेचा अर्थ, कवितेचा परिचय, प्रश्नोत्तरे, समानार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द तसेच शब्दार्थ घेतले होते. अशा प्रकारे नदीमाय ही कविता आपली संपलेली आहे. आता आपण बाहेर पडूया. मराठी या विषयानंतर आता आपण इयत्ता तिसरीच्या गणित या विषयाकडे वळूया. गणितामध्ये आपण अभ्यास पाहूया. अभ्यासामध्ये आपल्याला गणित विषयाची प्रस्तावना दिली आहे. प्रस्तावनेमध्ये आपल्याला 2 भाग दिलेले आहेत. उदाहरणादाखल भाग फर्स्ट आणि भाग सेकंड. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रथम आपण भाग फर्स्ट पाहूया. यामध्ये आपल्याला गणित विषयाचे पूर्ण धडे दिलेले आहेत. तसेच यामध्ये आपण गणित विषयाचे संपूर्ण टेक्स्टबुक्स कव्हर करत आहोत.
उदाहरणादाखल आता आपण भौमितिक आकार व आकृत्या हा धडा पाहूया. भौमितिक आकृत्या काढणे. त्रिकोण. मुलांनो, ही आकृती नीट बघा. या आकृतीतल्या त्रिकोणाला 3 शिरोबिंदू आहेत. 1, 2 आणि 3. या आकृतीमध्ये 3 कोन आहेत. 1, 2 आणि 3. या आकृतीमध्ये 3 बाजू आहेत. 1, 2 आणि 3. आता हा आयत बघा. या आयताला 4 शिरोबिंदू आहेत. या आयताला 4 कोन आहेत. आयताच्या कोनाला काटकोन म्हणूयात. आयताला 4 काटकोन आहेत. मित्रांनो, भौमितिक आकृत्या काढणे या पाठामध्ये आपण डायग्राम्स तसेच टेक्स्ट, इमेजेस आणि अॅनिमेशनचा वापर करून तयार केले आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना उदाहरणे लवकर समजते. आयताच्या समोरासमोरील बाजू समान आहेत. अशा प्रकारे आपला भौमितिक आकृत्या काढणे हा धडा संपलेला आहे. आता आपण बाहेर पडूयात. गणित या विषयानंतर मित्रांनो आपण इयत्ता 3री मधील विज्ञान या विषयाकडे वळूया. विज्ञानामध्ये आपल्याला 3 विभाग दिलेले आहेत, जसे की अभ्यास, खेळ, परीक्षा. प्रथम आपण अभ्यास या विभागाकडे वळूया. अभ्यासामध्ये आपल्याला विज्ञान विषयाचे सर्व धडे दिलेले आहेत. तसेच यामध्ये आपण विज्ञान विषयाचे संपूर्ण टेक्स्टबुक्स कव्हर केले आहेत. विद्यार्थ्यांनो, या टेक्स्टबुक्स मध्ये आपण प्रत्येक धड्यांचे टेक्स्ट प्लस उदाहरणेही दिलेले आहेत, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना सोपे जाईल. चला तर उदाहरणादाखल आपण आता आपल्या सभोवती हा टॉपिक्स पाहूया. या टॉपिक मध्ये आपल्याला या टॉपिकची प्रस्तावना, सारांश तसेच प्रश्नोत्तरे दिले आहेत. प्रथम आपण प्रस्तावना या विभागाकडे वळूया. धडा पहिला. आपल्या सभोवती. मुलांनो, तुम्ही कधी कुत्र्याचं लहान पिल्लू पाहिलंय का? पिल्लू चेंडू बरोबर खेळत असतं. आणि तुमच्या हे लक्षात आलंय का? काही दिवसांनी आपण पाहिलेलं कुत्र्याचं पिल्लू मोठं होतं, पण ते ज्या चेंडू बरोबर खेळायचं तो चेंडू मोठा झाला का? नाही. तुम्ही कुंडीत लावलेलं रोप पाहिलंय ना? कुंडीतलं लहान रोप मोठं होतं, पण त्या कुंड्या मात्र तशाच राहतात. त्या काही मोठ्या होत नाहीत. पिल्लांना, रोपांना तसंच आपल्याला सुद्धा मोठं होण्यासाठी अन्न, हवा, पाणी यांची गरज असते. कुत्र्याचं पिल्लू, रोप, आपण हे सगळेजण सजीव आहेत. सजीवांना वाढीसाठी किंवा जगण्यासाठी अन्न, पाणी आणि हवा यांची गरज असते. अन्न, पाणी मिळालं पण हवा मिळाली नाही तर सजीव जगू शकत नाहीत. सर्व प्राणी आणि वनस्पतींना जगण्यासाठी अन्न आणि पाण्याबरोबरच हवेची सुद्धा जरूर असते. अन्न, पाणी आणि हवा यांची गरज असलेल्या वस्तू सजीव असतात. अन्न, पाणी, हवा यांची गरज नसलेल्या वस्तू निर्जीव असतात. मित्रांनो, आपल्या सभोवती या पाठामध्ये आम्ही टेक्स्ट, इमेजेस तसेच अॅनिमेशनचा वापर केला आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना हे सहज समजू शकेल. सजीवांचे वनस्पती आणि प्राणी असे 2 गट आहेत.
फुलपाखरू, कोंबडी, शेळी, कावळा, गाय हे हालचाल करतात. अन्न पाणी मिळवण्यासाठी ते इकडून तिकडे फिरत असतात. ते सुद्धा सजीव आहेत. त्याचप्रमाणे झाडं, झुडपं, गवत हे सुद्धा सजीवच आहेत. पण या झाडांना मात्र इतर प्राण्यांप्रमाणे अन्न आणि पाण्यासाठी फिरावं लागत नाही. निर्जीव वस्तू म्हणजे दगड, खुर्ची, टेबल ही स्वतःहून हालचाल करत नाहीत. अशा प्रकारे प्रस्तावना या विभागानंतर मित्रांनो आपण सारांश या विभागाकडे येऊया. यामध्ये आपल्याला आपल्या सभोवती या धड्यामधील महत्त्वाचे मुद्दे दिलेले आहेत. सारांश: आपल्या सभोवताली अनेक वस्तू असतात. त्यापैकी काही सजीव असतात तर काही निर्जीव असतात. सजीवांना अन्न, पाणी आणि हवेची गरज असते. सजीवांची वाढ होते. सजीवांचे 2 गट आहेत, प्राणी आणि वनस्पती. निर्जीवांना अन्न, पाणी आणि हवेची गरज नसते. निर्जीव वस्तू स्वतःहून हालचाल करत नाहीत. प्राणी हालचाल करतात, इकडून तिकडे फिरतात. वनस्पती स्वतःहून जागा बदलत नाहीत. जागच्या जागीच त्या हालचाल करतात. सारांश विभागानंतर आता आपण आपल्या सभोवती या धड्यामधील प्रश्नोत्तरे पाहूया. प्रश्नांची उत्तरे द्या. सजीव कोणाला म्हणतात? अन्न, पाणी आणि हवा यांची गरज असलेल्या वस्तू सजीव असतात. निर्जीव कोणाला म्हणतात? अन्न, पाणी आणि हवा यांची गरज नसलेल्या वस्तू निर्जीव असतात. सजीवांचे 2 गट कोणते? सजीवांचे प्राणी आणि वनस्पती असे 2 गट आहेत. फरक स्पष्ट करा. सजीव, निर्जीव. सजीवांना अन्न, पाणी आणि हवेची गरज असते. निर्जीवांना अन्न, पाणी आणि हवेची गरज नसते. सजीवांची वाढ होते. निर्जीवांची वाढ होत नाही. सजीव हालचाल करतात. निर्जीव स्वतःहून हालचाल करत नाहीत. गायीचे अन्न कोणते? गायीच्या वासराचे अन्न कोणते? चारा आणि पेंड तसंच पाने हे गायीचे अन्न आहे. गायीचे दूध हे गायीच्या वासराचे अन्न आहे. आपले अन्न कोणते? ते कशापासून मिळते? भाजी, पोळी, आमटी, भात, फळे हे आपले अन्न आहे. हे अन्न आपल्याला वनस्पतींपासून मिळते. लहान रोपांची वाढ होताना त्यात कोणकोणते बदल होतात? लहान रोपाची वाढ होताना ते हळूहळू मोठे होते. सर्वप्रथम त्याची उंची वाढते. त्याला पाने फुटतात, मग फांद्या फुटतात आणि नंतर फुले अथवा फळे येतात. आपल्याला जगण्यासाठी कशाची गरज असते? आपल्याला जगण्यासाठी अन्न, पाणी आणि हवेची गरज असते. अशा प्रकारे आपल्या सभोवती हा धडा संपलेला आहे. मित्रांनो, आता आपण एक्झिट करूया. मित्रांनो, अभ्यासा विषयानंतर आपण खेळ या विषयाकडे येऊया. मित्रांनो, खेळामध्ये आपल्याला एज्युकेशनशी निगडीत 16 खेळ दिलेले आहेत. त्यापैकी 4 खेळ प्रत्येकी एका इयत्तेसाठी निवडण्यात आलेले आहेत. आम्ही इयत्ता 3री साठी 4 खेळ निवडलेले आहेत. ते खेळ म्हणजे बर्ड, फ्रॉग, कलरिंग,
आणि मोदक या खेळांमध्ये तुम्ही खेळत प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकता, ज्यामुळे तुम्हाला अभ्यासाचा कंटाळा येणार नाही, तसेच तुमच्या ज्ञानातही भर पडेल. उदाहरणार्थ आता आपण मोदक हा खेळ खेळूया. यामध्ये आपल्याला विज्ञान विषयाचे सर्व धडे दिलेले आहेत. तसेच यामध्ये आपण विज्ञान विषयाचे संपूर्ण टेक्स्टबुक्सही कव्हर केले आहे. मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला 2 ऑप्शन दिलेले आहेत. पहिला ऑप्शन सर्व प्रश्न आणि दुसरा ऑप्शन कोणतेही 5 प्रश्न. उदाहरणादाखल आपण आता आपल्या सभोवती हा धडा घेऊया. यामध्ये डेमोसाठी कोणतेही 5 प्रश्न घेऊया. मित्रांनो, वरील खेळात तुम्ही पाहिले की ज्या रंगाचे मोदक आहेत त्या रंगाचे आपल्याला पर्याय दिलेले आहेत. त्यातील योग्य पर्याय असलेल्या रंगाच्या मोदकाला आपल्याला मुलाच्या हातातून गणपतीचे यामध्ये आपल्याला योग्य कलरचा मोदक सिलेक्ट करायचा आहे. जर आपला पर्याय बरोबर असेल तर आपले 10 गुण वाढतात, नाही तर आपणास गुण मिळत नाही. तसेच 2 वेळा जर उत्तर चुकले तर तिसऱ्या वेळेस आपल्याला उत्तर ऑटोमॅटिक दाखवले जाते. अशा प्रकारे मित्रांनो, आपल्याला जर हा खेळ परत खेळायचा असेल तर बरोबर या चिन्हावरती क्लिक करा. आपल्याला जर हा खेळ परत खेळायचा नसेल तर चूक या चिन्हावरती क्लिक करा. चला तर आता आपण ही गेम बंद करूया. मित्रांनो, खेळ हा विभाग इथे संपलेला आहे. आपण आता परीक्षा या विभागाकडे वळूयात. परीक्षेमध्ये आपल्याला विज्ञान विषयाचे सर्व धडे दिलेले आहेत. तसेच या ठिकाणी आपण विज्ञान विषयाचे पूर्ण टेक्स्टबुक्स कव्हर केले आहे. मित्रांनो, या टेक्स्टबुक्स मध्ये आपण विज्ञान विषयामध्ये प्रत्येक धड्यांचे इंट्रोडक्शन्स तसेच स्वाध्यायही दिले आहेत. उदाहरणादाखल आपण आता आपल्या सभोवती हा धडा पाहूया. यामध्ये आपण 2 ऑप्शन घेतलेले आहेत. प्रथम सर्व प्रश्न तसेच कोणतेही 5 प्रश्न. उदाहरणादाखल आपण आता डेमोसाठी कोणतेही 5 प्रश्न घेऊया. अशा प्रकारे आपल्याला
प्रश्न दिलेले आहेत आणि त्या प्रश्नांचे खाली 4 पर्याय दिलेले आहेत. यामध्ये आपल्याला योग्य पर्याय निवडायचा आहे आणि परीक्षा सोडवायची आहे. मित्रांनो, अशा प्रकारे परीक्षा संपल्यानंतर आपल्याला निकाल दाखवला जातो. यामध्ये आपल्याला लागलेला वेळ, मिळालेले गुण हे ह्याच्यामध्ये समजते. अशा प्रकारे आपल्याला ही परीक्षा संपलेली आहे. आता आपण एक्झिट करूया. विज्ञान विषयानंतर आपण इयत्ता 3च्या इतिहास विषयाकडे वळूया. इतिहासामध्ये आपल्याला 3 विभाग दिलेले आहेत, जसे की अभ्यास, खेळ, परीक्षा. मित्रांनो, प्रथम आपण इतिहासामधील अभ्यास विभागाकडे वळूया. अभ्यासामध्ये आपल्याला इतिहास विषयाचे सर्व धडे दिलेले आहेत. तसेच यामध्ये आपण इतिहास विषयाचे संपूर्ण टेक्स्टबुक्स कव्हर केले आहे. उदाहरणादाखल आपण आता बदलते राहणीमान हा पाठ पाहूयात. या पाठामध्ये आपल्याला या पाठाची प्रस्तावना, सारांश तसेच प्रश्नोत्तर दिले आहे. प्रथम आपण प्रस्तावना या विषयाकडे वळूयात. धडा 7. बदलते राहणीमान. अश्मयुगातील माणूस जेव्हा कायम वस्ती करून राहू लागला तेव्हा त्याच्याकडील सामान वाढू लागले. त्याच्याकडे शेतजमीन होती, घरं होती. त्याच्याकडे शेतीची अवजारं, भांडी, मडकी, कपडे आले. या सर्व गोष्टी त्याच्या मालकीच्या होत्या. स्वतःच्या मालकीच्या वस्तूंना खाजगी मालमत्ता असं म्हणतात. स्थिर वस्त्या निर्माण झाल्यापासून लोकांची खाजगी मालमत्ता वाढू लागली. गावाचा कारभार नीट चालावा, गावामध्ये एकोपा राहावा, गावातल्या मालमत्तेचं रक्षण व्हावं, यासाठी माणसांनी काही नियम केले. लोक हे नियम पाळतात की नाही यावर गावाचा नायक आणि त्याचे सहकारी देखरेख करत असत. ते गावाचा कारभार चालवत तसंच गावाचं रक्षणही करत असत. या कामाचा मोबदला म्हणून लोक त्यांना धान्य देत असत. एकच काम नेहमी करत राहिल्यामुळे शेतकरी आणि कारागीर यांचं कसब वाढलं. त्यांना कामात नवीन प्रयोग करता येऊ लागले. त्यामुळे शेतीचं उत्पादन वाढलं. कारागीरही जास्त वस्तूंचं उत्पादन करू लागले. धान्याच्या मोबदल्यात कारागीर या वस्तू शेतकऱ्यांना देऊ लागले. तसंच आपल्या वस्तूंच्या मोबदल्यात इतर वस्तूही घेऊ लागले. अशा देवाणघेवाणीला व्यापार असं म्हणतात. वीज कशी चमकते, भूकंप कसा होतो, रात्र कशी होते हे माणसाला समजत नव्हतं. मित्रांनो, बदलते राहणीमान या पाठामध्ये आपण प्रस्तावनेबरोबरच टेक्स्ट, इमेजेस, साऊंड तसेच ॲनिमेशनचा वापर केला आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना हे सहज समजू शकेल. त्यामुळे ज्या गोष्टींचा उलगडा होत नाही त्या गोष्टी देव करतो असं माणूस समजायला लागला. चांगली शिकार आपल्याला देवामुळे मिळते असं भटकंती करणारा माणूस समजत असेल. त्यामुळे निसर्ग, वारा, पाऊस अशा निसर्गातल्या शक्तींना माणूस देव मानायला लागला. शेती करायला लागल्यावर माणसाला जमीन ही आपल्या आईसारखी वाटायला लागली. जमीन, ऊन आणि पावसामुळे पीक चांगलं येतं
हे त्याला कळल्यामुळे माणूस त्यांची पूजा करू लागला. अशा प्रकारे प्रस्तावनेनंतर आपण सारांश विभागाकडे वळूया. यामध्ये आपल्याला बदलते राहणीमान या पाठातील महत्त्वाचे मुद्दे दिलेले आहेत. सारांश. स्वतःच्या मालकीच्या वस्तूंना खाजगी मालमत्ता असं म्हणतात. गावचा कारभार सुरळीतपणे चालावा यासाठी माणसांनी काही नियम बनवले. लोक हे नियम पाळतात की नाही हे पाहण्याचं काम गावाचा नायक आणि त्याचे सहकारी करू लागले. धान्याच्या मोबदल्यात कारागीर शेतकऱ्यांना वस्तू देऊ लागले. तसंच वस्तूंच्या मोबदल्यात इतर वस्तूही घेऊ लागले. अशा देवाणघेवाणीला व्यापार असं म्हणतात. ज्या गोष्टींचा उलगडा होत नाही त्या गोष्टी देव करतो असं समजून माणूस ऊन, वारा, पाऊस ह्या निसर्ग शक्तींना देव मानू लागला. जमीन, पाऊस आणि ऊन यांच्यामुळे पीक चांगलं येतं हे शेती करायला लागल्यावर माणसाला कळलं. त्यामुळे माणूस त्यांची पूजा करू लागला. सारांश या विषयानंतर आपण बदलते राहणीमान या पाठातील प्रश्नोत्तरे पाहूया. प्रश्नांची उत्तरे लिहा. खाजगी मालमत्ता कशाला म्हणतात? स्वतःच्या मालकीच्या वस्तूंना खाजगी मालमत्ता असे म्हणतात. माणूस कोणत्या निसर्ग शक्तींना देव मानू लागला? ऊन, वारा, पाऊस अशा निसर्ग शक्तींना माणूस देव मानू लागला. शेती करू लागल्यावर माणसाला जमीन कोणासारखी वाटू लागली? शेती करू लागल्यावर माणसाला जमीन आईसारखी वाटू लागली. माणसांनी नियम का केले? गावचा कारभार सुरळीतपणे चालावा, गावामध्ये एकोपा टिकावा, माणसांच्या मालमत्तेचे रक्षण व्हावे यासाठी माणसांनी नियम केले. गावचा कारभार कोण चालवत असे? गावचा नायक आणि त्याचे सहकारी गावाचा कारभार चालवत असत. व्यापार म्हणजे काय? कारागीर धान्याच्या मोबदल्यात त्यांच्याकडील वस्तू शेतकऱ्यांना देत असत. तसेच आपल्या वस्तूंच्या मोबदल्यात इतर वस्तूही घेऊ लागले. अशा देवाणघेवाणीला व्यापार असे म्हणतात. माणूस निसर्ग शक्तींना देव का मानू लागला? आकाशात वीज कशी चमकते? भूकंप कसा होतो? पाऊस कसा पडतो? दिवसानंतर रात्र कशी होते? अशा गोष्टींचा उलगडा माणसाला होत नव्हता. त्यामुळे ज्या गोष्टींचा उलगडा होत नाही त्या गोष्टी देव करतो असे माणूस मानत असे. त्यामुळे ऊन, पाऊस आणि वारा अशा निसर्ग शक्तींना माणूस देव मानू लागला. अशा प्रकारे मित्रांनो, इतिहास या विषयानंतर आपण भूगोल या विषयाकडे वळूयात. भूगोलामध्ये आपल्याला 3 विभाग दिलेले आहेत, जसे की अभ्यास, खेळ, परीक्षण. यामध्ये प्रथम आपण अभ्यास या विभागाकडे वळूया. अभ्यासामध्ये आपल्याला भूगोलाचे सर्व धडे दिलेले आहेत. तसेच यामध्ये आपण भूगोलाचे संपूर्ण टेक्स्टबुकशी कव्हर केले आहे. मित्रांनो, उदाहरणार्थ आता आपण
उद्योग हा धडा पाहूया. उद्योगामध्ये आपल्याला प्रस्तावना, सारांश तसेच प्रश्नोत्तर दिले आहेत. प्रथम आपण प्रस्तावना या विषयाकडे वळूया. धडा 11वा उद्योग. एखादी वस्तू ज्या घटकापासून तयार केली जाते त्या घटकाला कच्चा माल म्हणतात. कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून तयार केलेल्या वस्तूंना पक्का माल म्हणतात. कच्च्या मालाचे पक्क्या मालात रूपांतर करण्याच्या व्यवसायाला उद्योग म्हणतात. ही प्रक्रिया जेथे केली जाते त्या ठिकाणाला कारखाना म्हणतात. उद्योग सुरू करण्यासाठी भांडवल, कच्चा माल, कामगार, ऊर्जा, पाणी, जमीन, वाहतूक व्यवस्था आणि बाजारपेठ यांची गरज असते. काही उद्योग कमी जागेत करता येतात. त्यांना लागणारे भांडवल आणि कामगार कमी असले तरी चालतात. अशा उद्योगांना लघु उद्योग म्हणतात. उदाहरणार्थ बेकरी. काही उद्योग घरच्या घरीच करता येतात. अशा उद्योगांना घरगुती किंवा कुटिरोद्योग म्हणतात. उदाहरणार्थ पापड, लोणची करणे, मेणबत्त्या तयार करणे इत्यादी. काही वस्तूंचे उत्पादन आपण मोठ्या प्रमाणावर घेतो. अशा उद्योगांमध्ये कच्चा माल, भांडवल, कामगार व यंत्रसामग्री यांची मोठ्या प्रमाणावर गरज असते. या उद्योगांना मोठे उद्योग म्हणतात. उदाहरणार्थ कापड, धातू निर्मिती, मोटार, साखर व औषध निर्मिती. उद्योगांमध्ये होणाऱ्या प्रक्रियेतून जल, वायू व ध्वनी यांचे प्रदूषण होते. झाडे लावणे, दूषित पाण्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करणे असे उपाय केल्यामुळे प्रदूषण कमी होते. पुणे जिल्ह्यामध्ये दारू गोळा बनवण्याचे कारखाने खडकी व देहू रोड येथे आहेत. ट्रक, स्कूटर, रिक्षा तयार करण्याचे कारखाने चिंचवड येथे आहेत. तळेगाव दाभाडे येथे काच सामान व थर्मास तयार केले जातात. पिंपरी, लोणी काळभोर येथे रेडिओ तयार करतात. पिंपरी येथे पेनिसिलिन कारखाना आहे. जिल्ह्याच्या पूर्व व उत्तर भागात साखर कारखाने आहेत. जुन्नर, पारगाव, नाव्हरा, थेऊर, दौंड, बारामती, इंदापूर, सणसर येथे साखर कारखाने आहेत. उत्तरेकडील खेड, जुन्नर या भागात तेल गिरण्या आहेत. पुणे जिल्ह्यात औद्योगिक वसाहतींमध्ये संगणक, शेतीची अवजारे, रसायने, यंत्राचे सुटे भाग तयार करतात. पाण्याचे पंप, इंजिने, विजेचे सामान, पीव्हीसी पाईप, नायलॉन, औषधे, साबण, बिस्किटे, भांडी व खेळणी यांचेही कारखाने आहेत. मित्रांनो, उद्योग या पाठामध्ये आपण इमेजेस, टेक्स्ट, साऊंड तसेच ॲनिमेशनचा वापर करून हे तयार केलेले आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना हे सहज समजू शकेल. पुणे जिल्ह्यात रबर व प्लॅस्टिकच्या वस्तू बनवणे, सौंदर्य प्रसाधने, दूध उत्पादने इत्यादी व्यवसाय केले जातात. जुन्नर येथील हातकागद, सारोळे येथील कागद आणि भोर येथे रंग व मेणकापड तयार केले जाते. जिल्ह्याच्या विविध भागात घोंगड्या विणणे, पिशव्या बनवणे, मातीची भांडी, खेळणी व दोर तयार करणे, पापड, लोणची इत्यादी खाद्यपदार्थ तयार करणे असे कुटीरोद्योग केले जातात. मित्रांनो, प्रस्तावना या विभागानंतर आता आपण उद्योग या धड्यातील सारांश पाहूया. सारांश मध्ये आपण उद्योग या धड्यातील थोडक्यात माहिती दिलेली आहे. धडा 11वा उद्योग. एखादी वस्तू ज्या घटकापासून तयार केली जाते त्या घटकाला
कच्चा माल म्हणतात. कच्च्या मालाचं पक्क्या मालात रूपांतर करण्याच्या व्यवसायाला उद्योग म्हणतात. कापड, धातू निर्मिती, मोटार, साखर, औषध निर्मिती ही काही मोठ्या उद्योगांची उदाहरणं आहेत. पुणे जिल्ह्यामध्ये दारुगोळा बनवण्याचे कारखाने खडकी आणि देहू इथे आहेत. पुणे जिल्ह्यामध्ये जुन्नर, पारगाव, नाव्हरा, थेऊर, दौंड, बारामती, इंदापूर, सणसर इथं साखर कारखाने आहेत. सारांश विभागानंतर आता आपण उद्योग या पाठातील प्रश्नोत्तरे पाहूया. धडा 11 उद्योग. प्रश्नांची उत्तरे लिहा. कच्चा माल म्हणजे काय? एखादी वस्तू ज्या घटकापासून तयार केली जाते त्या घटकाला कच्चा माल म्हणतात. पक्का माल म्हणजे काय? कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून तयार केलेल्या वस्तूंना पक्का माल म्हणतात. उद्योग म्हणजे काय? कच्च्या मालाचे पक्क्या मालात रूपांतर करण्याच्या व्यवसायाला उद्योग असे म्हणतात. कारखाना म्हणजे काय? कच्च्या मालाचे पक्क्या मालात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया जेथे केली जाते त्या ठिकाणाला कारखाना असे म्हणतात. लघु उद्योग म्हणजे काय? काही उद्योग कमी जागेत करता येतात, त्यांना लागणारे भांडवल आणि कामगार कमी असले तरी चालतात, अशा उद्योगांना लघु उद्योग असे म्हणतात. उद्योग सुरू करण्यासाठी कशाची गरज असते? उद्योग सुरू करण्यासाठी भांडवल, कच्चा माल, कामगार, ऊर्जा, पाणी, जमीन, वाहतूक व्यवस्था आणि बाजारपेठ यांची गरज असते. कुटीरोद्योग म्हणजे काय? त्याची उदाहरणे सांगा. काही उद्योग घरच्या घरीच करता येतात, अशा उद्योगांना कुटीरोद्योग म्हणतात. उदाहरणार्थ पापड लोणची करणे, मेणबत्त्या तयार करणे. मोठे उद्योग म्हणजे काय? त्याची उदाहरणे सांगा. काही वस्तूंचे उत्पादन आपण मोठ्या प्रमाणावर घेतो, अशा उद्योगांमध्ये कच्चा माल, भांडवल, कामगार व यंत्रसामग्री यांची मोठ्या प्रमाणावर गरज असते. या उद्योगांना मोठे उद्योग असे म्हणतात. उदाहरणार्थ कापड, धातू निर्मिती, मोटार, साखर व औषध निर्मिती. भोर येथे चालणारे उद्योग कोणते? भोर येथे रंग व मेण कापड तयार करण्याचे उद्योग चालतात. जिल्ह्यात तेल गिरण्या कोठे आहेत? पुणे जिल्ह्यात खेड व जुन्नर या भागात तेल गिरण्या आहेत. पुणे जिल्ह्यात कोणकोणते कुटीरोद्योग चालतात? पुणे जिल्ह्यात घोंगड्या विणणे, पिशव्या बनवणे, मातीची भांडी, खेळणी व दोर तयार करणे, पापड लोणची इत्यादी खाद्यपदार्थ तयार करणे असे कुटीरोद्योग चालतात. पुणे जिल्ह्यात कागद तयार करण्याचे कारखाने कोठे आहेत? पुणे जिल्ह्यात कागद तयार करण्याचे जुन्नर आणि वालचंदनगर येथे कारखाने आहेत. दारू गोळा करण्याचे कारखाने कोठे आहेत? दारू गोळा करण्याचे कारखाने खडकी व देहू येथे आहेत. पेनिसिलिन तयार करण्याचा कारखाना कोठे आहे? पेनिसिलिन तयार करण्याचा कारखाना पिंपरी येथे आहे. मित्रांनो, अभ्यासा विभाग इथे संपलेला आहे. आता आपण खेळ या विभागाकडे वळूया. खेळ या विभागात आम्ही तुम्हाला एज्युकेशनशी निगडीत 16 खेळ दिलेले आहेत. त्यापैकी 4 खेळ हे प्रत्येकी एका इयत्तेसाठी निवडण्यात आलेले आहेत. आम्हा इयत्ता 3री साठी 4 खेळ दिलेले आहेत. ते खेळ म्हणजे बर्ड,
फ्रॉक, कलरिंग, मोदक. त्यामध्ये आपण आता उदाहरणासाठी फ्रॉक हा खेळ पाहूया. या खेळामध्ये आपण खेळत खेळत प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकतो, ज्यामुळे तुम्हाला अभ्यास करताना कंटाळा येणार नाही, तसेच तुमच्या ज्ञानात भर पडेल. यामध्ये आपल्याला भूगोल विषयामधील सर्व धडे दिलेले आहेत. तसेच यामध्ये आपण भूगोलाचे संपूर्ण टेक्स्टबुक्सही कव्हर केले आहे. मित्रांनो, उदाहरणासाठी आपण आता उद्योग हा धडा पाहूया. यामध्ये आपल्याला 2 ऑप्शन दिलेले आहेत, जसे की पहिला सर्व प्रश्न आणि दुसरा कोणतेही 5 प्रश्न. यामध्ये आपण आता डेमोसाठी कोणतेही 5 प्रश्न घेऊन हे चालू करूया. वरील खेळात तुम्ही पाहिले की ज्या रंगाचे डबके आहेत त्याच रंगाचे आपल्याला पर्यायही दिलेले आहेत. त्यातील योग्य पर्याय असलेल्या रंगाच्या डबक्यामध्ये आपल्याला बेडकाला टाकायचे आहे. जर आपला पर्याय बरोबर असेल तर आपल्याला 10 गुण वाढतात, नाही तर आपणास गुण मिळत नाहीये. तसेच आपले उत्तर 2 वेळा चुकले तर तिसऱ्या वेळी आपल्याला ऑटोमॅटिक उत्तर दिले जाते. अशा प्रकारे मित्रांनो, आपला हा खेळ संपला आहे. आता आपण जर आपल्याला हा खेळ परत खेळायचा असेल तर बरोबर या चिन्हावरती क्लिक करा. तसेच आपल्याला जर हा खेळ परत खेळायचा नसेल तर चूक या चिन्हावरती क्लिक करा. आता आपण हा खेळ बंद करूयात. मित्रांनो, खेळ हा विभाग इथे संपलेला आहे. आपण परीक्षा या विषयाकडे वळूयात. परीक्षेमध्ये आपल्याला भूगोलाचे सर्व धडे दिलेले आहेत. तसेच यामध्ये आपण भूगोल विषयाचे संपूर्ण टेक्स्टबुक्सही कव्हर केलेले आहेत आणि त्या टेक्स्टबुक मध्ये आपण प्रत्येक धड्यांचे प्रश्न दिलेले आहेत. उदाहरणादाखल आपण आता उद्योग हा पाठ पाहूया. यामध्ये आपल्याला 2 ऑप्शन दिलेले आहेत. पहिला ऑप्शन सर्व प्रश्न, तसेच दुसरा ऑप्शन कोणतेही 5 प्रश्न.
उदाहरणादाखल आपण आता डेमोसाठी कोणतेही 5 प्रश्न घेऊयात. अशा प्रकारे आपल्याला प्रश्न दिलेले आहेत आणि त्या प्रश्नाचे खाली 4 पर्याय दिलेले आहेत. यामध्ये आपल्याला योग्य पर्याय निवडून परीक्षा चालू करायची आहे. अशा प्रकारे परीक्षा संपल्यानंतर आपल्याला निकाल दाखवला जातो. यामध्ये आपल्याला लागलेला वेळ तसेच मिळालेले गुण आणि मित्रांनो, या परीक्षेमध्ये आपली चुकलेली उत्तरे पाहण्यासाठी बरोबर या ऑप्शन वरती क्लिक करा. यामध्ये आपल्याला लाल कलरच्या अक्षरामध्ये दिलेले उत्तर हे चुकीचे उत्तर आहे आणि हिरव्या कलर मध्ये दिलेले उत्तर हे बरोबर दिलेले उत्तर आहे. अशा प्रकारे आपल्याला आपली ही परीक्षा संपलेली आहे. आता आपण एक्झिट करूयात.